सूरह निसा आयत नंबर 46 जी 46 नंबर आयत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़िही वयक़ूलून समिअना वअसैना वस्मअ गैर मुस्मअ वराअना लय्यन बिअल्सिनतिहिम वतअनन फिद्दीन वलौ अन्नहुम क़ालू समिअना वअतअना वस्मअ वंज़ुरना लकान खैरन लहुम वअक़वम वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फला युमिनून इल्ला क़लीला। सूरह निसा अल्लाह जल्ल जलालुहु दा सूरत पडीरो अहकामात बाने खैस्ता कड़े दे और द टूली दुनिया दे इंसानानु द पारा पदी की दे उदासी बेहतरीन अहकामात तरफ ता और बेहतरीन तालीमात तरफ ता इशारा शरीदा चिदगा तालीमात और दगा अहकामात बाने अमल को उनके पमखदज़मक बाने दा अल्लाह पनिज़ द टूलो न बेहतरीन इंसान जोड़ीगी। अल्लाह जल्ल जलालुहु मुसलमानानु ता टोल उसूल जिक्र करल कागा उसूल द कोरनी जुवन सर ताल्लुक साथी औ क द माशरी द जुवन सर ताल्लुक साथी हागा टूल उसूल अल्लाह जिक्र करल। वसदीज़ेना तकरीबन आयत नंबर 44 अल्लाह जल्ल जलालुहु द यहूदियानो बद खुयुन जिक्र कई छि द कम बद खुयुन पवजवानी पदी यहूद वाने अल्लाह फरमाई जमा कहर और गजब रागयो यौ बद खुई पकिदाओ छि दे खल्क सरद पूहे सरद इल्मा अगद हक न इनकार करेव औ द हक न मख अड़वल। नबी अलैहिस्सलाम मुबारक पखपलु तालीमातु की बार बार दा फरमाइली कि ददी यहूद तबाही औ द हलाकत सबब और जरिया सिर्फ हसद वो बस नूर सनऊ और अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई दी यहूदो खपल किताबुना द खपल शाह तरफ त गुरजवली खपल किताबुना बाने अमल पर खौ देओ। अल्लाह फरमाई ददी यहूद दा कोशिश दे कि दा मुसलमानान हम पर खपल कुरान बाने अमल प्रीली दा मुसलमानान हम दा खपल किताब शात गुजार की द मुसलमानान दा कुरान दा संग की दा आसमान न नाज़िल रे हाँ शांति बाकी पाती नशी वस दुनिया टूल कुफर कोशिश वको तो अल्लाह जल्ल जलालुहु द कुरान द हिफाजत वादा करी दा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाई दा कुरान मुंग नाजिल करे रे और मुंग बददी कुरान हिफाजत को नूर का मुसलमानानु तशी तासु पा अल्लाह यकीन वकई मुंग द यहूद न गोरे कम नहीं हूँ मुंग खपल कुरान पर खौ दे रे खपल कुरान माने अमल कवलु ता आवाम और खवास तैयार नदी द कुरान हागा मसला राव चतौ कमा मसला ची जमा द मर्ज़ी मुताबिकी कमा ची जमा द मर्ज़ी ने इलावई द कुरान पा हागे अहकामातो और मसाइल बाने मुंग जान नांगारा को प दुनिया की ची 2 अरब मुसलमानान जुनते रही तासो असे अंदाजा वाला गवई ची पा हागे 2 अरब मुसलमानानों के प कुरान माने सुमर पोहा दी और प कुरान माने सुमर अमल कई द कुरान तालीमात चाल वर्जी और चाल न वर्जी नवाजिहा खबर दादा ची द मुसलमानानु अक्सर हिस्सा
د قرآن د تعلیماتو نه غافل ده. مسلمانان نه د قرآن په الفاظو باندې ځان پوه کوي او نه مسلمانان د قرآن په معنا باندې ځان پوه کوي. نو که چېرته مونږ هم د هغې یهودیانو په شانتې خوی اختیار کو نو تاسو یاد وساتئ چې زمونږ نه به د هغوی سره ډېره زیاته د ذلت معامله وکړی شي، ځکه مونږ د الله په نس بهتر یو، د الله مونږ خوښ یو. د دې بهتروالي څه وجه ده؟ دا هسې نه ده چې د الله مونږ هسې خوښ یو، نه، په څه وجه مونږ ته غوروالی راکړی شوی، مونږ ته عزت مقام او مرتبه راکړی شوي ده. نو الله جل جلاله فرمایي د ټولې دنیا د یهودو محنت دا دی چې دا مسلمانان ګمراه شي، د حق نه واوړي. الله فرمایي زه ستاسو خیرخوا یما، الله وایي زه ستاسو ملګری یما، ستاسو امداد کوونکی یما، ستاسو دشمنان ډېر ښه پیژنم. الله فرمایي دا یهود، دا نصارا، دا مشرکان په دشمنۍ سره ونیسئ. او که چېرته مونږ د الله سره ملګرتیا وکړه او دا یهود او نصارا او دا مشرکان مونږ په دشمنۍ سره ونیول، نو څنګه چې الله قطار قطار فرشتې په بدر کې رالیږلې وې او څنګه چې الله د صحابو امداد په یرموک، په تبوک، په قادسیه او په هنین کې کړی و، دغه شان د قیامت د ورځې پورې به د مسلمانانو سره امداد کیږي، خو په شرط د دې چې دا مسلمانان د الله سره تعلق جوړ کړي. بس د آیت کریمه آیت نمبر 46 کې الله جل جلاله د یهودو یو بل خراب خوی ذکر کوي. په یهودو کې یو خوی دا هم چې د یهودو به خپل تورات احکامات بدلول، په معنا کې به هم داسې معنا خلکو ته بیانوله چې الله به هغه شانتې نه و بیان کړي، دوی به د خپلې مرضۍ مطابق بیانوله. او دویم دا چې د تورات په الفاظو کې به هم تبدیلی کوله، د غریبانانو دپاره به مسله یو شان ذکر کوله او د مالدارو دپاره به مسله بل شان ذکر کوله. که چېرته غریب به غلا وکړه د هغه دپاره به سزا جدا ذکر کوله، او که مالدار به غلا وکړه د هغه دپاره په سزا کې نرمي وه. که چېرته غریبانانو نه به زنا وشوه د هغو دپاره به سزا سختنی نه ذکر کوله، رجم به ذکر کو. او که د غریبانانو نه به مالدارو نه به ګناه وشو، مالدارو به زنا وکړه د هغو دپاره به صرف حکم داو وی په خرې سواره کې مخونه ورتور کې خبره خلاصه. نو الله فرمایي په دې یهودو باندې لعنت د دې وجې نه هم شوی و چې دې یهودو د الله په احکاماتو کې، د الله په کلام کې، د الله پر رالیږلې شوي تعلیماتو کې لفظي او معنن، یعنی لفظا او معنن دواړه تبدیلیانې کړې وې، تحریف یې کړی و. او بیا الله مثال هم ذکر کوي، لکه د آیت شان نزول د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ داسې نقل کیږي چې یو یهودیو رفاعه بن زید چې دا د یهودیانو مشر هم په یهودیانو کې پوهه هم، نو ده به همیشه د اسلام خلاف خبرې کولې. په کم مجلس کې چې به کېناست په هغې مجلس کې به د مسلمانانو په اسلام یعنی په دین باندې طعن کو، عیبونه به یې په اسلام کې راویستل او مسلمانانو ته به پیغورونه ورکول او د اسلام خلاف به خبرې خورولې. او د نبی علیه السلام مبارک مخې ته چې به کېناستل داسې خوږې خوږې خبرې به یې کولې چې دا به معلومېده چې دا سړی ډېر مخلص دی. نو الله جل جلاله نبی علیه السلام مبارک ته خبر ورکوي چې دا ډېر غټ بېوقوفه دي، دا منافقان دي، دا بدبخت دي، ځکه د دوی د خولې نه چې کوم الفاظ راوځي هغه مطلب تی دو ادا کوي او هغه مطلب تی مراد اخلي چې هغه یو قسمه کنزل دی، یو قسمه خیری او بددعا دی. لکه نبی علیه السلام مبارک ته صحابو چې کله څه خبره کوله نبی علیه السلام مبارک ته وی راعنا راعنا، د الله رسول زمونږ رعایت وکړي، زمونږ پکې خیال وساتئ، مونږ ته د شفقت او د رحم په نظر باندې وګورئ. دا یهودیان چې به کله رالل نبی علیه السلام مبارک ته وی راعنا، خو د خپلې خولې به یې داسې کږې وږې کړې او د راعنا په ځای به یې راعینا ووې، یا به یې پکې پیدا کړه. بس د راعینا معنی ده مونږ ته نظر وکئ، زمونږ سره رعایت وکئ، او د راعینا معنی ده ای زمونږ شپنکیه، ای زمونږه د ګډو بیزو سره ونکیه. یعنی نبی علیه السلام مبارک ته به یو قسمه دا وي چې ته د انسانانو دپاره معلم او استاز نه بلکې ته د ګډو بیزو سره ونکې. نو الله منع وکړه، صحابو ته هم الله وفرمیل
چې دا لفظ مناسب دی، خو دا یهود چې په کومه طریقه باندې وایي غلطه معنی مراد اخلي، لہذا تاسو د راعینه په ځای باندې انظرنا وایئ چې د الله رسول مونږ ته نظر وکړي. او بیا دې مشرکانو چې با یا دې یهودو چې با نبی علیه السلام مبارک متوجه کوو، وی واسمع زمون خبره واوره، او بیا به ورته وی غیر مسمعین. بس د غیر مسمعین دوه ترجمې کیږي. د صحابو مطلب به داو چې د الله رسول الله د ستاسو په غوږونو باندې د غم خبر ونه لګي، ستاسو په غوږونو باندې دی د پریشانۍ خبر را نشي. خو دې یهودو به د دې غیر مسمعین نه مطلب دا اخستو، یو قسمه به نبی علیه السلام مبارک ته خیری کولې چې ته دې په غوږونو باندې کون شي، ته دې په غوږونو باندې کون شي نعوذ بالله. او یو قسمه به نبی علیه السلام مبارک ته وی ته دې مړ شي چې ته زمونږ د سره اړو خبرې وانه اورې. نو الله جل جلاله فرمایي چې دا ډېر بدبخت دي، دوی د الله د رسول سره دومره دشمنی کوي چې د الله رسول ته خیری کوي. لکه یو پیرا نبی علیه السلام مبارک په کور کې او دا یهودیان رالل، نبی علیه السلام مبارک ته السلام علیکم په ځای وی السلام علیکم چې پتا دې مرګ راشي. عائشہ رضی الله تعالی عنها چې کله د الفاظ واوریدل، هغه ورته بدعا وکړه، وی تاسو دې هلاک شئ، تاسو دې برباد شئ. هغه یهودیان د نبی علیه السلام مبارک سره ملاقات وکړو، واپس لاړل. نبی علیه السلام مبارک عائشہ رضی الله تعالی عنها ته وی ته خو نن ډیره نه وي غوسه شوې، او چې د الله رسول تاسو وانه اوریدل، تاسو ته څه ووې؟ ما واوریدل خو تا وانه اوریدل چې ما ورته په جواب کې څه ووې؟ هغه ما ته بدعا او خیری وکړې، وی ما ورته وعلیک چې دا بدعا او خیری د خدای په تاسو پسې درپسې کی. نو د یهودو کار داو چې خوله به یې ګډه وډه کوله، اړوله راړوله به یې. د مخلصینو صحابو به دا خیالو چې دوی د نبی علیه السلام ادب کوي، د نبی علیه السلام عزت کوي، د نبی علیه السلام احترام کوي. خو هغه یهودو د نبی علیه السلام عزت او احترام نه کوو، بلکې د نبی علیه السلام مبارک سره خپله دشمني ښکاره کوله. که نه سره د دې نه په تورات کې او په انجیل کې الله جل جلاله د نبی علیه السلام مبارک صفات بیان کړي وو، چې کله به نبی علیه السلام مبارک سره دا یهود او دا نصارا ناسو، نبی علیه السلام مبارک به ته اشاره وکړه، وی د دو په کتابونو کې دا خبره داسې شته چې بیا به خلکو تپوس وکړي ستاسو په کتاب کې دا خبره داسې شته؟ وی مړه شته، خو د دې پیغمبر په باره کې نه ده. هغه پیغمبر دا نه دی، د نبی علیه السلام هغه ټول صفات یې تورات نه بدل کړي. د نبی علیه السلام مبارک هغه ټولې خبرې هغه د انجیل نه هغه بدلې کړي وي، حالانکه عیسی علیه السلام د دې خبرې واضح اعلان کړو چې زمانه وروسته یو پیغمبر به راځي من بعد اسمه احمد، چې د هغه نوم به احمدي، او د نبی علیه السلام مبارک نوم د هغې نصاراو په کتاب کې فارقالید ذکر و. دا عیسایان ولیکدل، هغه ټکی د خپل کتاب نه بالکل وران کو، حالانکه د فارقالید عربي معنی راځي احمد. چې عیسی علیه السلام به فرمایل قرآن کې الله دا ذکر کوي چې عیسی علیه السلام به خلکو ته ترغیب دې ورکو چې زمانه وروسته به یو پیغمبر راځي، د هغه نوم به احمد، تاسو په هغه باندې ایمان راوړئ. خو دې عیسایانو د هغې خبرو نه مخ واړو، هغه خبرې بدلې کړې. نو الله جل جلاله فرمایي لعنت په دې وجه باندې په یهودو په نصاراو باندې وشو چې الله فرمایي زما په کلام کې تبدیلی وکړه. او بل دا قرآن کې الله جل جلاله فرمایي چې دا یهود دا نصارا دا نبی علیہ السلام مبارک د خپلو بچو نه ډېر زیات خفیژني، په خپلو بچو کې شک کیدی شي، خو په دې پیغمبر کې ورته شک نشته. خو منو یې ولې نه؟ ځکه وایي زمونږ سرداري به ختم شي، زمونږ مشري به ختم شي، زمونږ هغه عزت به ختم شي. حالانکه که دې خلکو منلی وی الله به عزت نور هم سیوا کړو. نبی علیه السلام مبارک فرمایل د دې مدینې خواوشا لس د یهودیانو لوی عالمان دي، که دې یهودیانو د عالمانو ایمان راوړو دا ټول یهودیان به په اسلام کې داخل شي، یو یهودي به اسلام نه بهر پاتې نشي. خو هغې ټولو یهودیانو چې هغه عالمانو او پوهو ټولو انکار وکړو سوا د یو نه، یو ایمان راوړو او باقي نه هوانه ټول کافران پاتې شول. په دې وجه باندې هغه یهود هم په اسلام کې داخل نه شول. نو الله جل جلاله فرمایي چې یوه غلطي پکې دا ده چې زمونږ کتاب بدلوي، زمونږ د کلام بدلولو کوشش کوي، تحریف کوي لفظي او معنوي هم. نو الله فرمایي مسلمانانو تاسو هم ځان د دې نه وساتئ، داسې نه چې د مالدارو دپاره یو شان مسله بیانوئ او د غریبانانو دپاره بل شان مسله بیان کوي. نه نه، قرآن به بیانوو،
که د چا اړه پې چې خدای دې زر پیرې وچوي، که څوک پې خفه کېږي خدای دې زر پیرې خفه کړي، خو د چا د وجې نه به د الله په حکم بیانولو کې ټال مټول نه کوو، د چا د وجې نه به د الله حکم پټو نه، بلکې هره مسله چې د قرآن بیانول شروع شو تاسو یاد وساتئ په قرآن باندې به عمل کول اسان شي. مونږ خلک د خانانو د وجې نه، د ملکانانو د وجې نه، د مالدارو د وجې نه مونږ د قرآن د میراث ټول احکامات پرېښودي که نه دي پرېښودي. تاسو سوچ وکئ په کم جماعت کې د میراث احکامات بیانېږي، په کم جماعت کې مولوي صاحب دا خبره کړې ده چې هلکه د جماعت جوړولو نه بهتره دا ده چې خور ته حصه ورکړه، ځکه د خور حصه دا په قرآن کې لازم ده او جماعت جوړول د ثواب کار دی. که جماعت ته جوړ نه کو کافر کېږي پې نه، او که د خور د حصې نه د انکار وکړو او د خدای حکم نه مني د اسلام د دایرې نه پې بهر کېږي. مثال په طور که چېرته موږ دا قرآن په صحیح طرز باندې بیانول شروع کړو بیا به خلکو ته عمل هم آسان شي. خو بس موږ یا خو د ډاکټر صاحب د وجې نه، یا د خپلو بعضو علماو د وجې نه، یا د مالدارو د وجې نه په بعضو مسلو بیانولو کې نرمي شروع کړو، نو د هغې نرمۍ نقصان دا وشو چې خلکو د قرآن نه انکار وکړو، خلک په قرآن باندې جاهله پاتې شو، حالانکې دا قرآن الله را لېږلی د دې دپاره دی چې په دې به عمل کیږي، دا به بیانولی کیږي. بس که یو سړی وایي زه به قرآن بیانوم خلک به رانه خفه چې خدای دې زر پیرې خفه کړي، ځکه یو طرف ته خدای دی او بل طرف ته مخلوق دی. نو اوس که ته مخلوق خوشحالی خو رب به ناراضه کې، نو رب راضي کول پکار دي. اگر که دا ټول په ټوله مخلوق خفه شي. ما ته یو ملګري چېرته بیان یې اورېدلی و، بیا ما ته وي ته په د قرآن آیتونه چې کله د جهاد بیانې ته په دې بیانولو کې ګزاره کوئ څوک به ته نقصان در ورسوي. ما که یو سړی په قرآن بیانولو مړکې جمړ مې دي که څه وکړم. اوس خدای وایي بیانې کا چې مونږ یې پټو خو ظلم او زیاتې به کوو. نو الله جل جلاله فرمایي اے امتی محمدیه تاسو چرته قرآن کې هغه شان د یهودو په شان تحریف شروع نه کوي چې د قرآن مطلب غلط بیان کوي، یا د قرآن الفاظ بدل کوي، یا د خلکو د وجې نه په دې کې نرمي وکوي، ځکه بیا به نقصان کېږي. نو الله فرمایي من الذین بعضې د هغې کسانو نه هادو چې یهودیان دي یحرفون الکلمه چې بدلوي کلمې د الله یعنی د تورات یا د الله احکامات عن مواضعه د خپلو ځایونو نه په اړولو راړولو سره ویقولون او وایي دوی سمعنا چې واورېدو مونږه، یعنی نبي علیه السلام چې بس خبره وکړه دې یهودیانو به وي سمعنا مونږه واورېده، خو بیا به یې ورسره پټ وي وعصینا او نه منو مونږه پې وایي اورېده خو منوی نه، او بیا به نبی علیه السلام ته وي واسمع او واورته غیر مسمع او بیا به یې خیرې وکړي چې ته دې په غوږونو باندې کوڼ شي اډو دې وانه وري. وراعنا او وایي دوی راعنا لین پتا وهلو بالسنتهم د ژبو خپلو باندې، یعنی راعنا وایي خو داسې لږ راکاږي راعینا ته جوړ کې زموږ شپن کیا. او نعوذ بالله یوه معنی داسې هم کېږي ای احمقه ای بېوقوفه. نو الله جل جلاله فرمایي وطعنا او عیب بیانوي فی الدین په دین کې. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ یو لوی صحابي دی، یهودیانو یو پیره کېنو وایي ستاسو دا پیغمبر خو څه ډېرې ناشنا خبرې نه کوي، او ورته یې څنګه وایي ستاسو پیغمبر تاسو ته دا هم طریقه ښیي چې تاسو به واړه بول څنګه کوئ، تاسو به لوی بول څنګه کوئ. هغه ډېر هوښیار و، وایي ولې دا خو څه بده خبره نه ده، زموږ پیغمبر موږ ته دا خبره ښیي چې تاسو کله واړه بول او لوی بول کوئ قبلې ته مه مخ کوئ، قبلې ته مه شا کوئ. وایي تاسو وایي ولې د قبلې به احترام کولی کېږي که به نه کولی کېږي؟ هغه یهود خاموشه شو. وایي تاسو څه وایئ چې دا خبرې هغه ښه خبرې نه دي؟ زموږ پیغمبر موږ ته دا خبره بیان کړې ده چې کله تاسو استنجا کوئ که نه په لوټه باندې کوئ، په تیره شي باندې مه کوئ ځکه تاسو ته به نقصان در ورسي. زموږ پیغمبر موږ ته دا بیان کړي دي که تاسو استنجا کوئ د زناورو په اډوکو باندې مه کوئ ځکه داسې نه چې تاسو ته هغې نه څه بیماري ونه لګي. زموږ پیغمبر خو موږ ته ښې خبرې کوي. نو دې خلکو به څه وي وایي دا څنګه دین دی، دا څنګه اسلام دی؟ په دې کې خلکو ته د وړو بولو طریقه هم ښوولی کېږي، په دې کې خلکو ته د لوی بولو طریقه هم ښوولی کېږي، او مختلف اعتراضات به په دین باندې کول. نو الله فرمایي وطعنا
او عیبونه لګي فی الدین په دین کې. ولو الله فرمایي کچرت انهم بشک دوی قالوا ویلوي سمعنا چې واوریدو مونږه. سمعنا وې چې دا خبره مونږه واوریدا او دا عصینا په ځای ویلې وې واطعنا او خبره اومنه لمونږه چې عصینا نه ویلې چې مونږه نافرمانی وکړه بلکې دای ویلې وې واطعنا او خبره منو واسمع او واورا وانظرنا او دراعینا په ځای باندې ویلې چې مونږ ته نظر وکا لکان خیرا لهم نو الله فرمایي دا به د دوی دپاره ډیره زیاته بهتره وه واقوم او ډیره مناسبه او د انصاف نه ډکه خبره وه. ولکن لیکن لعنهم الله لعنت کړی دی په دوی باندې الله پاک بکفرهم د دوی د کفر په وجه باندې. فلا یؤمنون پس ایمان نه راوړي دوی الا قلیلا مگر ډیر کم خلق په دوی کې چې په لسو کې یو ایمان راوړو. نو الله فرمایي چې دا ولې ځکه دا سره د پوهې انکار کوي او چې کله سړی د سره د پوهې انکار کوي بیا هغه ته حق منل دا ډیر زیات مشکلي. الله دې عمل کول توفیق راکړي. بیا ته وکړي من الذین بعضې د هغې کسانو نه هادو چې یهودیان دي یحرفون الکلمه چې بدلوي کلمې د تورات یا د الله پاک عن مواضعه د خپلو ځایونو نه ویقولون او وایي دوی یعنی دا یهودیان سمعنا چې واورېدو مونږه وعصینا او نه منو مونږه خبره ستا واسمع او وایي چې واورتو غیر مسمع او بیا خیری کوي چې ته دې کونډ شي اړو دې وانورې وراعنا او وایي دوی لفظ د راعنا لین پتا وهلو بالسنتهم د جبو خپلو باندې چې د هغې نه کنزل جوړی وطعنا او عیب لګی عیبونه راوباسي فی الدین په دین کې. ولو کچری انهم بشک دی یهودیانو قالوا ویلی وی سمعنا چې واورېدو مونږه واطعنا او خبره منو مونږه واسمع او واوره وانظرنا او نظر وکړه مونږ ته لکان خیرا لهم نو الله فرمایي چې دا سمعنا اطعنا واسمع او وانظرنا داسې قسم الفاظ ویل لکان خیرا لهم د دوی دپاره ډېر غوره واقوم او ډېره مناسبه خبره وه د انصاف نه ډکه خبره وه. ولکن لیکن لعنهم الله لعنت کړی دی په دو باندې الله پاک بکفرهم په وجه د کفر د دې یهودیانو باندې. فلا یؤمنون پس ایمان نه راوړي دوی الا قلیلا مگر ډیر کم خلق. الله دې عمل کول توفیق راکړي.